الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف ذنوبنا ويجمع شملنا على الهدى ويؤلف ذات بيننا ويولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا ويكفينا شر الفتن والمحن والمؤذين من قريب أو بعيد، وأن الله يقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة، وأن الله يطول أعمارنا ويوسع أرزاقنا في طاعة الله وطاعة رسوله. ولجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات، وبالخصوص إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي والإمام النووي وشارحه الإمام الجرداني وصاحب الراتب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاهر والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم لسيد الوالد أبويا أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف، والأستاذ محمد رضا بن عبد الله صنطاف، والسيد الوالد محمد بن عبد الرحمن الحبشي، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه سلفنا الصالحون، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك، وامن علينا بكل ما يقربنا إليك بعون الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، إلى أن قال: وعداوة النفس والsyaitan. Pada pembahasan sebelumnya itu di antara taatnya hati, ketaatan hati itu bughd dunya, benci dunia. Benci dunia ini bukan tidak mau dunia ya. Kalau antum tidak mau dunia, antum tidak tidur di rumah ya, tidak pakai baju dan segala macam, semuanya dunia semua. Jangan diartikan yang namanya tidak cinta dunia itu artinya meninggalkan seluruhnya, itu betul-betul zuhud. Bingung kita pakaian bagaimana, rumah bagaimana, artinya tidak sampai. Makanya di antara doa itu, Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di tangan kita, jangan di hati. Kalau sudah melekat di hati sudah repot. Istilah nanti timbulnya yang namanya tadi itu apa kemarin itu hasad,
dengki, ghil, kebencian, baghdha, permusuhan, kibir, sombongan, riya, riya, ujub, hubbul jah, apa nama hubbul jah ini? Cinta dengan yang namanya kedudukan, wasana, pujian, wal fakhr, kebanggaan. Nah, ini semuanya sebab karena dunia tadi di hati. Berbeda kalau di tangan. Kalau di tangan lepas sudah biasa aja. Lepas dari tangan sudah biasa. Pembahasan kita kemarin. Dan selanjutnya di antara kemarin disebutkan cara mengobati cinta dunia. Cara mengobati cinta dunia, imannya harus kuat dulu. Ya. Taqwiyatul iman billahi wal yaumil akhir. Penguatan iman kepada Allah yang dulu. Buktikan dulu bahwasanya benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar percaya bahwasanya ada hari kiamat. Nah, itu kunci seorang muslim yang mukmin itu membedakan mereka tadi atau dia tadi dengan orang-orang yang non-muslim, artinya atau yang kalau bahasa sekarang itu yang ateis atau agnostik. Mereka itu tidak percaya dengan hari akhir. Makanya ketika mereka tidak percaya dengan hari akhir, makanya mereka boya-boya. Mereka habiskan waktunya tadi dengan kesenangan tadi. Kenapa ya? Karena mereka tidak percaya hari kiamat. Berbeda dengan orang yang percaya hari kiamat. Jangan kelaku macam ini, kelaku macam ini. Nanti dihisabnya lebih lama lagi. Nah itu, perbedaan seorang mukmin tadi. Karena dia percaya dengan hari akhir. Maka ketika dia percaya hari akhir, kecintaan dia terhadap dunia itu terbatas. Wal ilmu bi fana'id dunya wa haqaratiha. Tahu dia harus yakin bahwa dunia ini fana. Dunia ini fana. Tadi orang-orang apalah dunia ini, bahasa dunia ini adalah fana. Maksudnya apa ya? Bakal habis, bakal musnah, bakal hilang. Kadang uangnya tadi di rekening hari ini misalnya ada 1 M, tidak berapa pasti berkurang. Itulah namanya dunia, tidak mungkin terus. Wa haqarat wa bughdiha. Sampai tadi yang namanya kebencian itu tadi tidak sampai masuk ke hati. Jadi cintanya dunia tidak masuk ke hati, berarti dia tidak suka sama dunia. Kenapa tidak masuk ke hati? Nah, itu cuma hanya di tangan saja. Selanjutnya wa'adawatun nafsi wasyaitan. Juga kemarin kita sempat singgung di antara ketaatan hati ini ya bermusuh dengan hawa nafsu. Nah, ini paling berat. Paling berat bermusuhan dengan hawa nafsu dan bermusuhan dengan syaitan. Makanya syaitan itu urutannya kedua setelah hawa nafsu. Karena permusuhan dengan syaitan itu tidak terlalu rumit, tidak terlalu berat, tidak terlalu susah. Tapi kalau permusuhan dengan hawa nafsu nih, masya Allah. Makanya semalam kita baca burda nih disebutkan kata Al-Imam Al-Busiri kata wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima wa inhuma mahadaka an-nusha fattahimi. Yang namanya nafsu dan syaitan itu kita harus lawan, khalif. Kalau dia ngomong A, kita B. Kalau dia kanan, kita kiri, gitu. Jadi kalau seandainya nafsu atau setan nyuruh kayak gini, pokoknya lawan. Jangan sama. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima. Kita berjaga dari yang namanya nafsu dan setan. Wa in huma mahadaka nusha, walaupun kalau seandainya kadang kita ini dalam bisikan hati kita ini pengen taat, pengen ibadah, pengen pokoknya melakukan sesuatu yang baik ini. Tapi baik ini dari mana? Dari nafsu, dari setan. Ini saya pengen baca Al-Quran 30 juz target. Ukur dulu ini dari mana nih dorongan ini loh. Dorongannya dari mana? Apakah dari nafsu, dari setan, ataukah memang lawannya setan? Tidak tahu. Nah kalau seandainya wa in huma mahadakan mushafat tahini. Jadi walaupun
Seperti dia ini ngasih nasihat, setan ini ngasih nasihat, hawa nafsu ini ngasih nasihat, kasih istilahnya ngajak ketaatan, curigai. Kata ini curigai. Makanya kadang kita semangat ibadah habis itu plong hilang. Nah, berarti ini nasihat dari hawa nafsu dan dari setan. Kenapa? Buktinya nggak istiqomah. Buktinya dia tidak kuat tahan tadi. Karena yang namanya taat itu berat. Perbuatan baik tidak disukai. Kok ini tiba-tiba dia ngajak kebaikan, ngajak baca Al-Quran, ayo sholat malam loh. Wow. Semangat deh sholat malam, nangis, nyesel segala macam. Hari itu curigai mestinya, jangan bangga, hati-hati. Kadang kita ini lepas dari kenikmatan merasa seakan-akan nikmat, nikmat betul. Baca Quran itu nikmat betul, bisa nangis, sholatnya bisa nangis, duduk di majelis bisa nangis, dan segala macam. Akhirnya, nah di situ setan bermain. Habis itu apa? Dipuji kita. Wah hebat kau. Mantap, berarti kau nangis kau ini. Sudah akhirnya udah ngomong lah tadi. Karena dia tidak kuat lagi, kadang dia tidak ucapkan, tapi dalam hati kebanggaan ujub deh. Kadang apa? Saking dia terjebaknya tadi, dia riak. Oh, alhamdulillah aku tadi gini. Wah nikmat. Kena lah. Kata setan untuk tangan, kena jebak kau. Nafsunya kena terjebak kau. Habis itu kenapa? Setelah itu futur, lemes, hilang semuanya. Yang tangisan tadi, kenikmatan tadi, kekhusyuan tadi. Jadi banyak orang terjebak. Makanya banyak yang terjebak ini orang yang justru ahli ibadah. Justru yang terjebak ini banyak orang yang ahli ibadah, merasa dirinya tadi sudah hebat ibadahnya. Jadi makanya sering diingat tadi, kalau ibadah, amal, kebaikan apa saja tanpa didasari ilmu, disitulah masuk hawa nafsu dan setan. Kalau seandainya dia tidak punya ilmu, karena dia tidak tahu. Sedangkan di sini sebutkan kata Imam Busiri, pengarang Burda, wa khalifin nafsa wa syaitana wa hasihima. Lawan itu. Istilahnya jangan tunduk kepada nafsu dan setan. Walaupun dia memberikan nasihat, maka curigai. Ini kok bisa aku semangat? Kenapa? Biasa-biasanya. Nah ini, curigai dulu. Makanya ketika ada nafsu, dorongan nafsu pengen banyak baca ibadah segala macam, nanti dulu. Ini kira-kira aku ini bakal terus dah nih. Kalau enggak sudah, cut dulu nih. Pengen ngaji ini, kayaknya ngajinya ini semangat ngaji dan dorongan nafsu jangan. Nah, begitu. Seperti itu. Jadi cut dulu. Takutnya setelah itu capek tak mau lagi. Ini penting. Makanya tuh. Disebutkan oleh Ahmad bin Zaid, adawatun nafsi wasyaitan, permusuhan antara ketaatan hati bermusuh dengan nafsu dan dengan setan. Makanya di sini disebutkan qala Syekh Al-Bajuri, beliau mensyarahkan syairnya Burda ini, ai idza amaratka nafsuka wasyaitanu bi syai'in. Beliau mensyarahkan bugahan bait tadi, syair tadi. Kata Imam Al-Bajuri, jika nafsumu, setan memerintahkanmu dengan sesuatu, atau au nahatka nafsuka wasyaitan an syai'in, atau dia melarangmu, setan tadi atau nafsunya melarang sesuatu, fa khalifhuma, langgar apa yang bisikan-bisikan dari kedua tadi. Li'annahuma aduwwak, karena mereka berdua itu musuhmu. Waqad su'ila ba'dul asya' anil Islam. Para masyayikh ditanya tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala dhabhun nufus bisayfil mukhalafah. Menyembelih nafsu ini dengan pedang pelanggaran. Artinya apa yang dilakukan, apa yang diinginkan oleh nafsu, apa yang tidak diinginkan nafsu, aku akan langgar. Nah, itulah namanya Islam. Hanya itu. Sholat itu kan berat kita. Kadang sering kita masih melanggar aturannya Allah itu, sholatnya kita, matanya kita, seluruhnya itu.
Wa qala Sahal bin Abdullah, ma 'ubidallahu bi syai'in mithlu mukhalafati an-nafsi wal hawa. Kata Sahal bin Abdullah, tidaklah cara menyembah Allah itu paling hebat. Caranya menyembah beribadah kepada Allah yang paling hebat itu dengan apa? Dengan melawan yang namanya hawa nafsu. Wabil jumlah katanya, fa mukhalafatun nafsi ra'sul ibadah. Jadi pokoknya ibadah itu apa? Melawan hawa nafsu. Nah itulah Pak, yang dinamakan ibadah itu kalau ketika dia melaksanakannya nafsunya itu berontak, nafsunya itu ngelawan, nafsunya itu enggak. Nah inilah berarti ini yang namanya ibadah. Tapi kalau zahirnya tadi, nampaknya tadi ibadah, tapi kok dia nafsunya tadi senang, ini bukan ibadah, bukan ibadah. Nah di sini disebutkan wa awwalu maratibis sa'adah. Nah ini mulai orang itu memulai bahwasanya tingkatan kebahagiaan. Makanya wantur fi'la syaitan ma'a abi. Gimana tuh kerjaannya si setan tadi? Si setan atau si iblis tadi terhadap bapakmu. Siapa bapak kita? Nabi Adam. Jahat enggak? Oh, nasihat kan? Nasihat enggak kepada Nabi Adam? Nasihat. Adam, kau pengen kekal enggak? Kekal. Kau makan buah, makanya dengan makan buah khuldi artinya kekal. Nah, dia pengen makan kekal. Aku nasihatin tuh, aku baik sama kamu ini. Kena. Nabi Adam kena, Siti Hawa kena. Padahal kata Allah sebutkan wala taqraba, hei Adam, hei Hawa, wala taqraba. Jangan kalian berdekatan ini. Hadhihi syajarah fatakuna minal khasirin, rugi kalian. Lupanya memang cara mendesain, menskenario setan itu iblis itu hebat sekali. Hebat sekali desain itu. Kadang desainnya itu berupa ketaatan, berupa kebaikan, itu yang kadang kita terjebak. Kadang dia mendesainnya tadi sesuatu yang kita harapkan, kita anggap dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rupanya sebaliknya. Pintar sekali itu iblis setan itu. Jadi jangan sampai kita masuk perangkapnya ini. Sudah terjebak sekali, jangan lagi. Katanya disebutkan innal mu'min la yaldagu fi juhrin marratain. Seorang mukmin itu tidak mungkin istilahnya terprosok, apa bahasa terprosok? Jatuh ke lubang. Jatuh itu apa bahasa? Terjerumus ke lubang 2 kali. Seorang mukmin tidak mungkin. Dia sudah tahu nih, ini jatuh nih tadi tuh kaki lecet-lecet nih. Luka nih, masa mau ke situ lagi? Ya bahlul. Ya bodoh seperti itu. Nah, seorang mukmin cerdas, harus cerdas. Dia tidak mungkin lagi kalau seandainya apa yang kelakunya dia tadi salah, apa yang dia perbuat salah, jangan lagi. Itu seorang mukmin. Nah, itu. Waqad aqsama innahu, makanya itu. Ini disebutkan bahwasanya ketika si iblis kemarin maksudnya zaman Nabi Adam kemarin maksudnya. Kemarin. Ketika Nabi Adam pada saat mau dijebak oleh iblis itu bersumpah kan, innahu laminan nasihin. Aku sumpah, aku ini ngasih nasihat loh sama engkau wahai Adam. Sumpah nih nasihat untuk kau nih. Dia bersumpah. Jadi si iblis ini bersumpah dia bahwa ini baik, ini bagus, ini. Kau kekal, kau segala macam. Rupanya apa? Dijebak. Pakai fabika. Bagaimana dengan engkau wahai anak cucu Adam? Sedangkan di dalam Al-Qur'an disebutkan waqad aqsama innahu la yughwiyannak, akan menipu dayamu. Disebutkan di dalam surah apa itu? Surah bahwasanya iblis itu surah Al-Hijr. Nah, dalam surah Al-Hijr bahwasanya iblis itu ketika dia diusir, dia bersumpah kepada Allah, ya Allah, aku minta tangguh. Aku sudah diusir nih, aku minta tangguh sama engkau, minta dipanjangkan umur. Makanya iblis itu
setan tadi, jangan dibunuh, tidak akan dibunuh, tidak bisa dibunuh. Mau dibunuh tidak bisa. Sudah dapat apa? Dapat janjinya Allah, wa innaka minal mundhalin. Bahwasanya engkau itu termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang ditangguhkan. Panjang umur, tidak bakal. Mau besar ini hidup lagi dia. Iya, tidak bakal. Hebat dia. Jadi tidak bakal bisa. Dajjal begitu juga. Dajjal tidak bakal bisa dibunuh. Di zamannya Rasulullah pun ada orang yang dicurigai dia ini Dajjal. Tanda-tandanya ada. Disebutkan dalam riwayat ada. Bahwasanya ini ciri-ciri persis kayak Dajjal yang diceritakan dalam Al-Quran. Makanya kata sahabat Sayyidina Umar pengen bunuh ini Dajjal ini. Sifat-sifatnya sudah ada, pengen dibunuh. Kata Rasul, untuk apa ya Umar? Kalau seandainya benar dia Dajjal, kau udah bakal bisa bunuh dia. Tidak bakal bisa. Karena memang sudah ditakdirkan ditangguhkan nanti di akhir. Di akhir mau kiamat baru dia tuh bikin yang namanya kerusakan itu, fitnah sebesar-besarnya itu. Jadi kalau kau bunuh sekarang mungkin. Karena Dajjal itu nanti dia bekerja ya, tugasnya Dajjal nanti setelahnya. Tapi kalau seandainya bukan Dajjal, rugi kau. Kata Rasulullah, hanya tinggal aja. Jadi, apalagi kepada kita, kepada anak cucu Adam, iblis itu janjinya, dia sumpahnya bukan untuk ngasih nasihat, untuk nyesatkan. Nah, sudah. Dia hati-hati betul. Nah, ini cobaan kita semuanya. Wa min wasaili syaitan lil wusul ila qalbi ibni Adam. Cara wasilahnya setan itu masuk ke dalam hati anak cucu Adam. Ini yang paling bahaya. Kathratus syibah. Kenyang yang berlebihan. Kenyang yang berlebihan gitu. Sampai apa? Bisa bangun lagi. Mau gerak sedikit aja sakit. Nah, sudah itu. Kalau orang sudah overdosis kekenyangan, gimana dia mau ibadah? Gimana? Tinggal ngantuk saja. Tinggal pengennya selonjoran saja. Kalau bisa ada batu batang, kopi, sak. Nah, enak. Kenyang, habis kenyang tuh. Paling asik tuh. Nah, tuh Adam. Ya, kathratus syibah. Nah, di situ masuknya setan. Wa aklul haram, makan yang haram. Wa tarkud dzikir, enggak mau zikir. Karena masuk. Jadi kita zikir inilah. Untungnya kita seminggu sekali dibentengin, walaupun nanti bolong lagi. Tapi jangan lepaskan itu seminggu sekali. Minimal seminggu sekali zikir daripada enggak sama sekali zikir. Karena kita ini suka lupa. Suka lupa tadi. Gara-gara apa? Bentengnya tadi nggak terlalu kuat. Ya dibentengin, cuman dibentengin seminggu sekali. Kena lah sama setan, dicakar tuh sama kuku cakar, kuku panjangnya si iblis setan tadi. Kena masuk lagi ke hatinya si anak Adam. Kena lagi, los lagi. Ditirakatin lagi, dikir lagi, enak lagi, naik lagi. Rupanya seminggu lagi kena lagi. Gitu. Tidak apa-apa. Terus kan seperti itu. Ayo, siapa yang capek-capekan itu? Karena setan tidak bakal capek, iblis tidak bakal capek. Ya sudah, kalau kayak gitu sudah, kita juga seperti itu. Jangan mau kalah. Jangan mau kalah sama setan, sama iblis. Iblis sama setan tidak capek dia ngurusin kita tadi. Supaya kita tidak sholat, supaya kita tidak zikir, supaya kita makan yang haram, maksiat segala macam. Kita juga jangan bosan, jangan ngalah untuk tobat. Itu aja. Yang penting tobat, aku salah ya sudah, salah. Manusia tobat, yang penting tobat lagi. Nah di situ kadang setan itu kadang pegel ya. Sudah banyak dosa nih. Kita nih beruntung. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu beruntung sekali. Sangat-sangat beruntung, bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad itu. Beruntung, kenapa? Banyak dosa. Sudah banyak dosa, istighfar, betul-betul nyesel, habis. Ya kata setan, kata iblis, habis lagi. Berusaha lagi dia, mau menyesatkan kita, lagi numpuk lagi dosa, istighfar lagi. Makanya jangan bosan seperti itu, jangan kitanya nyerah. Akhirnya terjumus tambah jadi, disalahin.
Setan berhasil kalau kayak gitu. Wa takasul 'anil ta'at. Di antara wasilahnya setan masuk ke hatinya anak cucu Adam itu, males kalau taat, males. Nah itu kena masuk ke hati. Kena setan itu. Makanya disebutkan wa mimma yudayyiqu majarihi, di antara supaya untuk mempersempit aliran darah tadi supaya tidak kemasukan si setan tadi as-shaum. Kalau pengen syahwat yang terlalu banyak ini sudah puasa tuh, Pak. Dia yang tahu dirinya tadi. Aku kalau seandainya puasa mungkin mau ngapa-ngapain tuh susah juga, males juga ini nggak enak juga. Nah, sudah puasa. Wa mimma yunaffiruhu wa yutahhiruhu. Nah, di antara untuk mengusir si setan tadi supaya dia takut, dzikir ini mengusir setan. Jadi kalau dzikir jangan pelan-pelan, mestinya semangat. Tambah semangat tambah jauh setan. Kalau dzikir, nah sudah, harus semangat bacanya itu, sekeras-kerasnya gitu. Kalau bisa, dzikir wal ada. Makanya kalau mau ruqyah itu diadani. Kata si orang yang dimaksud tadi itu, diadani. Akhirnya keluar tuh setan. Jin tapi akhlaknya akhlak setan. Karena yang namanya sampai setan itu kan orang yang punya akhlak yang tidak bagus. Makhluk yang tidak punya akhlak yang bagus itu namanya setan. Jangan dikira setan yang tanduk, lari manjang, ada ekornya segala macam. Setan itu bentuk akhlak yang tidak bagus. Makanya kadang setan itu bentuknya bentuknya manusia. Jadi tahu nih, dia hati-hati juga milih orang, milih kawan, milih teman. Ya ini setan bukan ini. Kalau setan jangan dekat-dekat, hati-hati kena. Itu. Walaupun wajahnya ganteng. Kalau dulu tuh artis dulu Jeremy Thomas kan ganteng, apalagi ganteng-ganteng lah pokoknya. Sekarang nih, seperti misalnya Justin Bieber, tapi setan, sudah jangan. Hati. Ya. Nah itu, namanya permusuhan nafsu dan setan. Wa mahabbatullah. Nah, selanjutnya di antara ketaatan hati itu adalah cinta kepada Allah wa rasulihi, dan cinta kepada rasulnya, utusannya, wa sahabatihi, dan para sahabatnya, wa ahli baitihi, dan keluarganya, wa tabi'in, dan kepada tabi'in, wa salihin. Itu pembahasan kita untuk minggu depan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ya Rabbana tarafna بأننا قد رافنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلا وجود المنى لا باكتساب المنى بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.